પવિત્ર દિવસની શરૂઆત દીપ પ્રાગટ્ય સાથે કરીશું। દીપ પ્રાગટ્ય માટે હું મારા ગુરુજી ડૉક્ટર આરપી ભટ્ટ સાહેબ બાઉદીન સાયન્સ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ છે એમને, અને મારા ગુરુજી સમાન જ ડૉક્ટર વિરેન્દ્ર ભટ્ટ સાહેબને એગ્રીકલ્ચરના પ્રોફેસર, બંનેને હું નિમંત્રિત કરીશ કે આવીને દીપ પ્રાગટ્ય કરે। પ્લીઝ સર આવો। मित्र बुद्धि वर्धनाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ओ दीप देव रूपस्थं कर्म साक्षी समुद्भवं यावत् कर्म समाचरे तावत् तं सन्निधि भव। सूर्यश्च दन्तश्च कपिलो गजकश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष भालचन्द्रो गजानन तेतानि विद्या देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ताशब्दचेतसाम् अव्यक्ताधिगतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि अचिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मनः धत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। अथ चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। तथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः
सर्वकर्मफलत्यागन् ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानो विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतौ व्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदै यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ततश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चारिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पतन्तः परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वे विमुक्ताः सुखदुःखसन्ने गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि
कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रै चक्षुस्पर्शनै च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो व्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् नामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमबोधनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम् द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीपरमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपःर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् वीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदन् देवीम् अभिजातस्य भारत ब्रह्मो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानैचाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् देवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता
च सम्पदं देवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरसः प्रोक्तम् आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहेतुकम् एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोपबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरन् ब्रह्ममानमगान्विताः मोहान् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाय च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशते बद्धा कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽपि जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य यज्ञज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहन्ति शतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजश्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीयोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यगमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एते विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
अर्जुन संवादे देवासुर संपद्विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमन्तव्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमानि वर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वै जगतो व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनं प्रसक्तं तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्। परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोहाशा मोहकर्माणो मोहज्ञानाविचेतसः। राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतानि मव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः। તમારા ગુરુના ગુરુ એમ પહેલા કીધું તમારા ગુરુના ગુરુ મારા ને વાગડિયા સર બંનેના મોદી સરના પણ મારા વાગડિયા સર મોદી સર ત્રણેના ગુરુ અને ત્રણેય જમણી પાસે ભણી ગયા છે એવા આદરણીય અમારા ભટ્ટ સાહેબને હું વિનંતી કરીશ કે અમારી વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં તો અમને ખૂબ જ મોટિવેશન આપ્યું છે વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં અને આજના અમારા જીવનમાં પણ હું ને વાગડિયા સર તો સાવ એક બાજુમાં જ રહીએ છીએ અને ભટ્ટ સર પણ અમારી બાજુમાં જ બંને ભટ્ટ સાહેબ મારી બાજુમાં જ રહે છે જ્યારે મળે ત્યારે અમને હજી આજની તારીખે એની પાસે મોટિવેશનલ વાતો જોઈ અને એટલી બધી ઇન્સ્પિરેશનલ વાતો એમ અને મને ને વાગડિયા સર બંનેનો ખરેખર અનુભવ છે કે અમે સાંભળતા જ રહીએ ક્યારેક તો 2 કલાક સાંભળીએ બાળકો હકીકતમાં 2 કલાક સુધી સાંભળીએ અમે હા એવી મજા આવે અમને संस्थितां नमस्तस्यै नमो नमः।
આજના આ સુંદર વાતાવરણમાં આટલા બધા વિજ્ઞાનના લોકો ગીતાને યાદ કરીને ગીતાનું પાઠ કરે, ઉપરથી ભગવાન પણ રાજી થતા હશે. નકુમ સાહેબ ને વાગડિયા સાહેબ અને મોદી સાહેબ ને બધા અમારા વિદ્યાર્થીઓ છે. આજે ગાવા આવ્યા છે પિયુષભાઈ પણ અમારા વિદ્યાર્થી છે. પણ અમને પ્રાઉડ એ વાતનું થાય છે તમારા બધાનું એટલું બધું પ્રાઉડ થાય છે કે અત્યારના સમયમાં લોકો ડીજે વગાડે ને નાચે ને જલસા કરે છે. ખાલી એ ટાઈમમાં ગીતા જયંતિ ઉજવવી અને ગીતા નામનો જે ગ્રંથ છે એનામાંથી આટલા 4 અધ્યાય ગાવા એ બહુ મોટી વાત છે. આ તમે કમ્પેર જ્યારે કરો ને તમારી જ ઉંમરના બીજા જે વિદ્યાર્થીઓ એની અત્યારે જે હાલત છે, મને સાહેબો કહેતા હતા, તમારા બાયોલોજીના સાહેબ પણ અમારા છે તો બાઉદ્દીન સાયન્સના જ વિદ્યાર્થી એટલે સાહેબ કહેતા હતા કે અમારા બધા સાહેબોની એક પ્લસ વાત એ છે, મેં કીધું તમે બધા ધાર્મિક છો, કોઈને કોઈ વસ્તુ સાથે જોડાયેલા છો. આ વસ્તુ જે છે એ બહુ મોટી છે અને કનેક્ટિવિટી ઈશ્વર સાથે આપણી હોવી જરૂરી છે. ગીતા આપણો બહુ મોસ્ટ સાયન્ટિફિક ગ્રંથ છે. એના બધા અધ્યાયના નામો છે ને એમાં એક નામ બહુ સરસ છે, જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ. કનેક્ટિવિટી આમે આપણે બધા લોકો છીએ છે, સાયન્સના લોકો છો એટલે થોડીક બૌદ્ધિક વાત આપણે કરશું, વાંધો નહીં ને. એટલે આપણે આમ તો વિજ્ઞાનના લોકો હોય ને એના લોકો બધા બહુ ગંભીર માણસો માને છે, પણ આપણે બહુ ગંભીર થવાનું નથી. વી હેવ ટુ બી સિન્સિયર બટ નોટ સિરિયસ. તમને કહું મિત્રો કે જગતમાં કોઈ એવો ગ્રંથ નહીં હોય એની જન્મ જયંતિ ઉજવાતી હશે. આજનો દિવસ છે એ આમ આપણા ભારતીય શાસ્ત્ર મુજબ મોક્ષદા 11 છે. આપણે માગસર મહિનાની માર્ક્સિસ મહિનાની મોક્ષદા 11 અને મૌની 11 કહેવામાં આવે છે. એ દિવસે આજે ગીતા જયંતિને આપણે ઉજવીએ છીએ. ગીતાની આપણે પોતે જે વાત કરી હોય, જે હાલત કરી હોય, પણ વાસ્તવમાં ગીતામાં એટલી બધી તાકાત છે. ગીતા એટલે શું? ગીતા એટલે વિચારો. કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને નિમિત્ત બનાવીને આપણને સૌને કીધેલા તેજોમય વાક્યો એટલે ગીતા. અને આપણને આજે તમે જુઓ દુનિયામાં કેવું ચાલી રહ્યું, બધા લોકોને ક્યાં જવું છે? જો તમે અહીંયા બેઠા છો, તમારે લોકોને ડોક્ટર, એન્જિનિયર અથવા સાયન્ટિસ્ટ અથવા તો કંઈ સારી જગ્યાએ જવું છે. ઇટ ઇઝ ગુડ, એમાં કંઈ ખોટું નથી, થવું જ જોઈએ. પછી અલ્ટિમેટલી લોકો શું વિચારે છે? કંઈથી ઇન્ડિયા છોડીને અમેરિકા વ્યા જવું છે. અમેરિકામાં શું કામ જવું છે? તો કે અમેરિકા એક એવો કન્ટ્રી છે કે આખા વર્લ્ડમાંથી બ્રેઇન પાવરને પોતાની આગળ ખેંચ્યો છે. આપણને ખબર છે ગૂગલ જેવી કંપનીના CEO ઇન્ડિયાની બધી વર્લ્ડની બધી ટોપ કંપનીઓ યુએસએમાં છે અને યુએસએની બધી ટોપ કંપનીના CEO બધા ભારતના છે. આ તમે જુઓ શું કામ છે? એની પાછળનું જે રહસ્ય જુઓ ને તો વિચાર પ્રણાલી આપણી એટલી તાકાતવાળી છે, એને કારણે લોકોએ આપણને ટોચ ઉપર આવ્યા છે. પણ તમે એક વસ્તુ વિચારો કે અમેરિકા અત્યારનું ટોચ ઉપર શું કામ છે? એની પાછળ લાર્જેસ્ટ મિલિટરી પાવર ઓફ ધ વર્લ્ડ, દુનિયાનો સૌથી મોટો મિલિટરી પાવર અમેરિકા છે. મારા એક સ્ટુડન્ટ ત્યાં આગળ એક US એરફોર્સની અંદર સિનિયર સાર્જન્ટ છે. એ મને એમ કહેતા હતા કે દુનિયાના કોઈ પણ છેડેથી આપણે જો એટેક કરવો હોય, એરિયલ એટેક પ્લેનથી, અમેરિકાવાળા નક્કી કરે તો એ 5 જ મિનિટમાં એ એટેક કરી શકે. આખો વર્લ્ડના હાઈએસ્ટ મિલિટરી પાવર અમેરિકા છે, આખા વર્લ્ડનું હાઈએસ્ટ સાયન્ટિફિક પાવર અમેરિકા છે અને આખા ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ અને બધી બાબતોમાં સિસ્ટમની અંદર મેનેજમેન્ટમાં એ લોકો ટોપ ઉપર છે. આપણને એમ થાય કે આને ટોપ ઉપર પહોંચાડનાર છે કોણ? તો એના મૂળમાં તમે જાઓ ને તો એક ઇમર્સન નામનો એક વિચારક છે. અમેરિકાએ એની આઈડિયોલોજીને ધ્યાનમાં લીધી છે. આપણે લોકો આપણી કરન્સી નોટ ઉપર એવું લખીએ છીએ કે આઈ પ્રોમિસ ટુ પે રૂપીસ. વાંચી છે 500 નોટ ઉપર લખ્યું હોય રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા. એકચ્યુઅલી
ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા લખેલી કરન્સી આપણી કઈ છે? તો એક જ છે, એ 1 રૂપિયો, જેની ઉપર એમ લખ્યું છે ભારત સરકાર, ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા. બાકીની નોટ ઉપર, બાકીની નોટ છે, કરન્સી છે, એ નોટ નથી પણ પ્રોમિસરી નોટ છે. એમાં પ્રોમિસ આપ્યું છે, એની અંદર લખેલું છે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના ગવર્નરની સહી છે, અને એમાં લખ્યું છે આઈ પ્રોમિસ ટુ પે ₹500. જો આ તમે નોટ લઈને આવશો તો તમને 500 રૂપિયા, એક રૂપિયાના 500 નોટ ઓરિજિનલ ગવર્મેન્ટની અમે તમને આપી શકશું. એવી પ્રોમિસરી નોટ લઈને આપણે બજારમાં ફરીએ છીએ. વાસ્તવની નોટ નથી. ઇટ ઇઝ નોટ અ કરન્સી. એની એક્સચેન્જ વેલ્યુ છે, પણ આમ છતાં લખ્યું છે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, અને આપણે ચલાવીએ છીએ. એમ કંઈ ખોટું નથી, બરોબર છે. પણ વિશ્વની અંદર એક જ એવો દેશ છે, અમેરિકા, યુએસએના વખાણ શું કામ કરવું છે સાંભળજો પહેલા, પછી એના મૂળમાં જઈએ છીએ. એના મૂળમાં કોણ છે એ આપણે જોવાનું છે. એ યુએસએના કરન્સી ઉપર એમ લખ્યું છે, એક જ વર્લ્ડની એવી કરન્સી છે, સૌથી પાવરફુલ છે. આટલી બધી કરન્સીઓ બગડી જાય છે, લોકો યુએસ ડોલર સાથે એની કમ્પેરિઝન કરે છે. એની ઉપર લખ્યું છે ઇન ગોડ વી ટ્રસ્ટ, અમને ભગવાનમાં વિશ્વાસ છે. આવું કોઈ કરન્સીમાં લખેલું નથી. આ યુએસએના નામે આ આપણે આના પાયામાં કોણ છે? યુએસએને એટલું બધું ટોપ ઉપર, હાઈએસ્ટ મિલિટરી પાવર, હાઈએસ્ટ સાયન્ટિફિક પાવર, એનું ડોલર સૌથી મજબૂત. એને આગળ લઈ જનાર કોણ છે? એને શોધતા શોધતા ખબર પડી કે આની પાછળ એક વિચારક છે, ઇમર્સન. અને આ ઇમર્સન એક વાત કહે છે, હવે આપણે ગૌરવ કરવાનું કે મારી જિંદગીમાં મને જે કંઈ પ્રેરણા મળી છે એ ભગવદ્ ગીતામાંથી મળી છે. જેને દુનિયા ટોચનું માને છે, એ ટોચનો માણસ ને ટોચ ઉપર લઈ જનારો વ્યક્તિ એમ કહે છે કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાંથી હું શીખ્યો છું. અને આ છે ભારતની તાકાત, ગીતાની તાકાત. ડોક્ટર સાહેબ હું ધન્યવાદ આપું કે તમને લોકોને ગીતાના શ્લોક અત્યારે મોઢે કરાવી દીધા. એક દિવસ એવો આવશે, ચિંતા ન કરતા, અત્યારે ખાલી મોઢે કરી લ્યો. એક દિવસ એવો આવશે, આ આવરણ કોષ્ટક યાદ કરાવે છે સાહેબ, આમ એની ટેકનોલોજીથી. એક વખત એવો આવશે, અત્યારે ખાલી યાદ કરી લ્યો. એક દિવસ આવશે કે એ સમજવાનો વારો આવશે, અને એક દિવસ એવો આવશે કે એના અર્થ તમને સમજાશે. પણ અત્યારે યાદ કરી લો, એ મહત્વનું છે. બાકી આપણે ગીતાની હાલત કેવી કરી છે? આપણે ગીતાના નામે કોને ઓળખીએ છીએ? ગીતા નામના એક બેન બાજુમાં રહેતા હોય તો એને ઓળખીએ. ગીતાના નામે આપણે શું કરીએ? જે જીવન જીવવાનો ગ્રંથ છે, જે જીવન જીવવાનો ગ્રંથ છે, આને આપણે, માણસ ગુજરી જાય ને પછી ગીતાનો પાઠ કાઢે છે. હવે એ પેલા ભાઈ ગુજરી ગયા, હવે ગીતાના પાઠ રાખ્યા. જીવવાનો ગ્રંથ છે, એ મરવા પછી આપણે વાંચીએ છીએ. ગીતાના પુસ્તક ઉપર પ્રેમથી ઘણી વાર લોકો ગીતાનું પુસ્તક ઘરમાં રાખે છે, એની ઉપર એક ચાંદલો કરે છે. પહેલા અધ્યાય ઉપર કરેલો ચાંદલો 14મા અધ્યાય સુધી એનું કંકુ ઘૂસી જાય છે. પણ આપણને એમાંથી એક પણ શબ્દ ગમતો નથી અથવા ઉપાડ્યો નથી, કારણ કે આપણને ખબર જ નથી. ઇમર્સનને શું કામ ગીતાને આટલી બધી જબરજસ્ત ગણી? તો હવે તમે ગીતાની ઉપર જો નજર કરીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે કે ગીતામાં ક્યાંય એવું નથી લખ્યું કે તમે આટલા વખત મંદિરે જાઓ, આટલી વખત તમે શંખ વગાડો. એ બધું કરવાનું છે, એ બધા રિચ્યુઅલ્સ છે. There are 3 things in the life. ગીતાની અંદર એવું નથી લખ્યું કે તમે આવું કરો ને આવું કરો ને તમે આ રીતે જ કરશો તો આમ બરોબર કહેવાશે. ગીતા ઇઝ નોટ a Bible of Hinduism, but ગીતા ઇઝ a Bible of humanity. ગીતા જે છે એ માનવીયનો ગ્રંથ છે, ખાલી હિન્દુઓનો ગ્રંથ નથી. મંદિરે જવું, પ્રદક્ષિણા કરવી, તિલક કરવું, એ બધું ભારતીય સંસ્કૃતિનો ભાગ છે, એ આપણે કરવું જ જોઈએ. પણ ગીતાએ ખાલી એટલી વાત નથી કરી. વે ઓફ લાઈફ, વે ઓફ વર્શિપ એન્ડ વે ઓફ થિંકિંગ, આ ત્રણેય જ્યારે ભેગું થાય ને ત્યારે એને સંસ્કૃતિ કહેવાય. વે ઓફ લાઈફ, આપણે કેવી રીતે જીવીએ છીએ, બધા ઇન્ડિયન એક જ સરખી રીતે જીવે છે, એની વે ઓફ લાઈફ છે. આપણે આપણા મા બાપને રિસ્પેક્ટ કરીએ છીએ, આપણે આપણી બેનને પવિત્ર માનીએ છીએ, આપણે વડીલોને, ઈશ્વરને, બધાને માનીએ છીએ. ધીસ ઇઝ વે ઓફ લાઈફ. વે ઓફ થિંકિંગ, આપણે બીજાનું નુકસાન નથી કરતા, આપણે સારું જીવન જીવીએ છીએ. આ બધું વે ઓફ થિંકિંગ છે. અને વે ઓફ વર્શિપ, ઉપાસના પદ્ધતિ. કોઈ માણસ સૂર્યને માને, કોઈ ચંદ્રને માને, એને છૂટ છે, એ કરી શકે છે. પણ આ બધાનું જ્યારે કોમ્બિનેશન થાય ત્યારે એને સંસ્કૃતિ કહેવાય. ગીતામાં આ બધી વાતોને ભણીને એવું કીધું
કે તમે આટલા વાગે ઉઠજો અને આટલા આમ કરજો અને એવું નથી કીધું, પણ એણે એમ કીધું કર્મણ્યવાધિકાર હસ્તે મા ફલેષુ કદાચન, કર્મમાં તારો અધિકાર છે, ફળમાં નહીં. આજે મારે તમને જે મેસેજ આપવો છે એ બાબતનો છે કે વિશ્વના ટોચના દેશનો ટોચનો માણસ પણ જો ગીતાને માનતો હોય તો એવું ગીતામાં છે શું? એક વખતનું ટ્રાન્સલેશન વાંચવા જેવું છે. અર્જુન નામનો એક માણસ અતિશય પાવરફુલ. અર્જુન બહુ ગમે છે એટલા માટે કે અર્જુન જે કંઈ કરતો હતો ને એમાં ક્લિયર હતો. મહાભારતમાં 2-3 પાત્રો એવા છે કે આપણને જબરજસ્ત પાવરફુલ લાગે. એમાં એક અર્જુન છે, એક કર્ણ છે અને એક ભીષ્મ છે. મહાભારતના હીરો છે. આમે આપણને યંગ લોકોને જે યંગ માણસો છે, યંગ એ ઉંમર નથી. ઇંગ્લિશમાં બહુ ખરાબ શબ્દ છે કે આઈ એમ 25 યર ઓલ્ડ, હું 25 વર્ષ જૂનો છું. એનું ગુજરાતી એવું થાય સાહેબ. પણ એકચ્યુઅલી એવું કહેવાય છે કે મહાભારતમાં જ્યારે યુદ્ધની શરૂઆત થઈ તો પહેલો શંખ કોણે વગાડ્યો હતો ખબર છે? ભીષ્મ પિતામહ. ભીષ્મને જેને પિતામહ કહેવામાં આવે છે અને એની ઉંમર ત્યારે હતી 175 વર્ષ, 175. હવે એને યંગ કહેવા કે ઓલ્ડ કહેવા? યુવાની છે ને વૃત્તિ છે. 25 વર્ષનો માણસ પણ જો બેઠા બેઠા રિમોટ કંટ્રોલથી ટીવી ફેરવતા ફેરવતા પોપકોર્ન ખાતો હોય ખાલી અને સોફા ઉપર સૂતો હોય, રમવાનો ન જતો હોય પણ ખાલી રમત જોતો હોય ટીવી પર, તો એને 25 યર ઓલ્ડ કહેવાય. પણ 75 વર્ષના બાપા પોતે સવારના પોરમાં મોર્નિંગ વોકમાં નીકળી જતા હોય, દોડતા હોય, કૂદતા હોય, તો એને 75 યર યંગ કહી શકાય. યુવાની છે, વૃત્તિ છે. તમે તો બધા બે રીતે યુવાન છો. અત્યારના પોરમાં, સવારના પોરમાં બધા આવ્યા. હું જોતો હતો નકુમ સાહેબ, બધા નાઈ ધોઈને તૈયાર થઈને આવ્યા છે વ્યવસ્થિત. અમે લોકો 15-20 મિનિટ બહાર બેઠા હતા. હું એવું એક માણસને જોયો નહીં. કદાચ એવું હોય તો બોલતા જ નહીં. તો બધા નાઈ ધોઈને તૈયાર થઈને આવ્યા છે. અત્યારના બધાએ સરસ હેરસ્ટાઈલ કરી છે, કંઈક સારા કપડાં પહેર્યા છે. ઘણા બધા લોકો સરસ ઇન્ડિયન પડી ડ્રેસમાં આવ્યા છે. ઘણા લોકો પોતપોતાની રીતે પણ એક મૂડથી આવ્યા છે. તો આ યુવાની છે. ધીસ ઇઝ યંગનેસ. હવે મુદ્દો એ છે આપણો કે અર્જુન જે છે એ બહુ ગમે એવો છે એટલા માટે કે અર્જુનની ઓનેસ્ટી તમે જુઓ, એની એકાગ્રતા તમે જુઓ. નાનપણથી 2 પ્રસંગો તમને ખબર હોય છે, તમે બધી વાર્તાઓ વાંચી છે. એક જે નાનો હતો ત્યારે દ્રોણાચાર્ય જ્યારે વિદ્યા શીખવાડતા હતા અને અનુસંધાન કરવાનું હતું, પક્ષીની આંખ વીંધવાની હતી. હવે દુર્યોધન છે ને એ હંમેશા બહુ ગસલો માણસ હતો, જેને કહેવાય ને કાંઈક ને કંઈક ખાચા કાઢ્યા કરે. તો દુર્યોધનનો એક ક્વેશ્ચન એવો હતો કે અર્જુન ઉપર દ્રોણનો પક્ષપાત છે. ઓલી પક્ષીને આંખ વીંધવાળી વાર્તા તો ખબર છે ને તમને? તો એક પક્ષી રાખ્યું હોય ને પક્ષીની આંખ વીંધવાની હોય, ખેતરમાં બધું ટીંગાડ્યું હોય. એક વૃદ્ધ અથવા તો રમકડાનું પક્ષી રાખ્યું હોય, એની આંખ રાખી હોય, આજુબાજુમાં બધું બેકગ્રાઉન્ડ હોય. ફિઝિક્સની ભાષામાં કહું, હું પાછો ફિઝિક્સનો માણસ છું ભાઈ, એ તમને ક્લિયરિટી આપી દઉં. ફિઝિક્સ છે ને એ સાયન્સ છે, પ્યોર. બધી વસ્તુ સાયન્સ જ છે, પણ ફિઝિક્સ ફિલોસોફીની બહુ નજીક છે. એટલે દ્રોણાચાર્ય મોટા ફિઝિસિસ્ટ હતા. બધાને એક જ પ્રશ્ન પૂછાય. હજી ઓલો આમ ચડાવે ને એ પેલા એને પ્રશ્ન પૂછે કે તને શું દેખાય છે? એટલે ભીમ આવ્યો. ભીમે કીધું કે મને ખેતર દેખાય છે. ખેતરમાં પાછળ મકાઈના ડોડા, અમેરિકન મકાઈ ઉગેલી છે, એ મને દેખાય છે. કારણ કે એને તો ભૂખ જ લાગતી હોય હંમેશા. આપણામાં ઘણા બધા મૂર્તિ પણ આપણી અંદર પડી જ છે, એમાં કંઈ ખરાબ નથી. મને આ દેખાય છે. એટલે ઘણું બધું કીધું તો કે મૂકી દે. પછી દુર્યોધન આવ્યો કે તને શું દેખાય? તો કે મને તો પક્ષીએ દેખાય છે ને આજુબાજુની દેખાય છે, એની પાછળનું ખેતરે દેખાય છે, તું મૂકી દે. એમ લાઈનસર બધાની આગળ તીર કામ તો મુકાવતા ગયા. આ બધા વિચાર કરે કોઈને કહેતા કેમ નથી. એક અર્જુન એવો નીકળ્યો, એને એમ કીધું કે તને શું દેખાય છે? આપણે વિંધોની છે પક્ષીની આંખ. અર્જુને કીધું મને ખાલી પક્ષીની આંખ જ દેખાય છે, બીજું કંઈ દેખાતું નથી. એટલે કીધું લગાડ. પછી પાછો પ્રસંગ
વિચાર કરો તમે, જેને ખાલી પક્ષીની આંખ દેખાતી હોય આટલો બધો એકાગ્ર અર્જુન. અને પછી એક બીજો એક પ્રસંગ છે, એના જીવનના બે પ્રસંગો બહુ ગમે છે. એક મત્સ્યવેધનો પ્રસંગ છે. ત્રાજવા ઉપર ચડે છે અર્જુન, નીચે પાણીનું સરોવર છે અને નીચેની માછલીને એને મારવાની છે, પણ એનું પ્રતિબિંબ જે પડે છે ઉપર એક માછલી નીકળેલી, એનું પ્રતિબિંબ જે પાણીનું પડે છે એને જોઈને માછલી વિંધવાની છે. એટલે ઓલાનું નામ હતું લક્ષ્યભેદ અને આનું નામ હતું મત્સ્યભેદ. અને એ પણ અર્જુન બેલેન્સ રાખીને આ માછલીને ઉડાડી દે છે. આ અર્જુન છે જે પોતાના લક્ષ્ય માટે જરાય હલતો નથી. આવો માણસ, આટલો તાકાતપૂર્ણ. તમે બધા અર્જુન જ છો અત્યારે. તમારી કંઈક ને કંઈક લક્ષ્ય છે ને અત્યારે, કે આમ કરવું છે, આટલા નીટમાં આટલા લાવવા છે, જીમાં આટલા લાવવા છે, અહીંયા જવું છે, આ પહોંચવું છે. આ જે ટાર્ગેટ કરેલો માણસ છે એ માણસ જેને 12 વર્ષ યુદ્ધની તૈયારી કરી છે કે મારે 12 વર્ષની અંદર આ બધા લોકોને જોઈ લેવા છે જે લોકોએ અમને અન્યાય કર્યો છે. અને એની સાથે એક બીજો જબરદસ્ત માણસ છે જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, જેણે એને તૈયાર કર્યો છે એટલા વર્ષ. એને ખબર હતી કે દુર્યોધન માટે બધા પ્રયત્નો થઈ ચૂક્યા છે કે 5 ગામડા આપી દે તોય ચાલશે, પણ એને એની પણ ના પાડી છે દુર્યોધને. અને છેલ્લે એવું નક્કી થાય છે કે હવે ધર્મ યુદ્ધ જરૂરી છે. એ યુદ્ધ જે છે એ વિચારધારાનું યુદ્ધ છે. દુર્યોધન એવું કહે છે કે હું પોતે જ ભગવાન છું અને હું પોતે જ જે કહું એવું જ થવું જોઈએ. આવો વિચારધારા જે છે, ઈટ ડ્રિંક એન્ડ બી મેરી, ખાઈ પીને જલસા કરો અને દુનિયામાં બીજા કોઈની જરૂર નથી, પાવરફુલ માણસ હોય તો રાજ કરવાનું છે, આવું વિચારનારો, ધર્મની વિરુદ્ધ જીવનારો દુર્યોધન એટલે ભગવાન નક્કી કરે છે કે દુર્યોધન અને એને સાથ આપનારા તમામ લોકોને આપણે યુદ્ધની અંદર પૂરું કરી નાખ્યું. એટલે એને કોને શોધ્યો છે? અર્જુનને શોધ્યો છે. કેવા અર્જુનને શોધ્યો છે? કે જે લક્ષ્યભેદ અને મત્સ્યભેદ કરી ચૂકે એવો માણસ, જે ટાર્ગેટેડ માણસ છે, પાવરફુલ છે, એની જેવો કોઈ સારો યોદ્ધા નથી, એને શોધેલો છે એ અર્જુન. હવે તમે વિચારો, 12 વર્ષ તૈયારી કર્યા પછી એ અર્જુન રથની અંદર બેસી, જેવા ભગવાન રથને બરોબર, તમે એ તો કલ્પના કરી જુઓ, કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધની હવે તો ગણતરી આ લોકો કરે છે અને હવે તો એનિમેશનના ફિલ્મો બને છે એટલે બધાને ખ્યાલ આવે છે કે એક બાજુ 11 રાક્ષસોની સેના હતી, બીજી બાજુ પણ આ મહાસાગર થાય એટલી મધ્યસ્થ એની મધ્ય બરોબર અર્જુનના રથને લઈને ભગવાન પોતે આવે છે. એ પણ ક્યારે આવે છે? દુર્યોધન અને અર્જુન વચ્ચે એવી ડિમાન્ડ થાય છે, ભગવાન આગળ 2 જણા એક સાથે જાય. દુર્યોધન બહુ સ્માર્ટ હતો, એ ભગવાનના માથા આગળ બેસી જાય છે અને અર્જુન ભગવાનના પગ આગળ બેસે છે. ભગવાન કહે છે કે તમારે 2 માંથી એક ચોઈસ છે, પેલું કોણ ડિમાન્ડ કરશે? દુર્યોધને કે હું ડિમાન્ડ કરીશ. શું જોઈએ છે? એક બાજુ મારી તમામ સેના એ તમે લઈ જાઓ અને એક બાજુ હું એકલો, પણ કેવો માણસ? એકલો પણ નિશસ્ત્ર. તો દુર્યોધન ઝડપથી કહી દે છે, જો એને ભરોસો છે બળ ઉપર, એને ભરોસો છે ભૌતિકતા ઉપર, એને ભરોસો છે સંપન્નતા ઉપર, તાકાત ઉપર, એટલે તરત કહે તમારી સેના આપી દો. તો ભગવાનને અર્જુનને તો આટલું જ જોતું હોય છે. અર્જુન કે મને તમે ભગવાન તમે જોવો. ફરી એક વાર એને કીધું કે હું એકલો, વિધાઉટ એની વેપન, કોઈ પણ શસ્ત્ર વગર, એને કીધું મારે તમે જ જોવે છે. અને એ જીતી ગયો, કારણ કે એની ચોઈસ છે ને રાઈટ હતી. આમાં કઈ ચોઈસ કરી છે જીવનમાં એ બહુ મહત્વનું છે. એટલે આવો અર્જુન જેને એટલો વખત તૈયાર કર્યો છે, એ માણસને જેવું રથ સેન્ટર ઓફ બેટલફિલ્ડ આવે, આજુબાજુ બધી સેના જોઈને અર્જુન ગભરાતો નથી. એ તો મહાપ્રતાપી બાણાવળી છે. ગભરાય શું કામ જાય છે? એના સગાવાલાઓને જોવે છે કે આ મારા કાકા, આ મારા મામા, આ મારા દાદા, એ બધા કોની તરફે છે? દુર્યોધનની તરફે. કોક શરમના માર્યા આવ્યા છે, કોક દુર્યોધન કોકને લઈ આવ્યો છે, આ બધાને મારીને મારે રાજ્ય ભોગવવાનું છે. એટલે પહેલો મંત્ર બોલે છે, શિદંત્રી મમ ગાત્રાણી રોમહર્ષ બીજાય. ડિપ્રેસ થઈ જાય છે, રથની પાછલી બેઠક ઉપર બેસી જાય છે. રથ બધા કેવા હતા? સામાન્ય રથ નહોતા. રથ, મહારથ, અતિરથ, આવા બધા. કોકમાં 7 ઘોડા જોડેલા, કોકમાં 14 ઘોડા જોડેલા, એટલે પાવરફુલ. અત્યારે પણ તમને કહી દઉં
કે ઇન્જિનનો પાવર છે ને હોર્સ પાવર નથી મપાય છે. આજે પણ કેટલા હોર્સ પાવરની ગાડી છે, એ હોર્સ પાવર વોઝ ધ ફાઇનલ પાવર. અને આવા રથની પાછલી બેઠક ઉપર બેસીને અર્જુન કહે છે કે મારે હવે લડવું નથી. થાકી ગયો કે મારે આ બધાને મારીને હું શું કામ લડું, એમ મારે એવી જમીન જોતી જ નથી. માંડ્યો ફિલોસોફી કરવા. જ્યારે માણસને કંઈ કામ કરવું હોય ને ત્યારે એ ફિલોસોફી કરે છે, ફિલોસોફી લઈને ચાલે છે. અને જ્યારે ન કરવું હોય ત્યારે એની ફિલોસોફી હોય છે. સવારના વહેલા ઉઠીને ચાલવાનું હોય ને, ઉનાળિયા સમયમાં અમારે ઘણી વાર ચર્ચા થાય, સવારે વહેલા ઉઠીને ચાલવાનું હોય ને તો એની પણ ફિલોસોફી હોય છે, ન ચાલવાનું હોય એની ફિલોસોફી હોય. એ લોકો એમ વિચારે બધા કે ભાઈ અત્યારના આખી દુનિયા હાલવા નીકળશે તો એમાં કંઈક થોડું સારું થઈ જવાનું. ન કરવાની પણ એક ફિલોસોફી હોય. એટલે અર્જુને ન કરવાની ફિલોસોફી ચાલુ કરે કે મારે લડવું નથી. આ આપણા બધાનું પ્રતીક છે. અર્જુન, આપણે બધા અર્જુન છીએ. ક્યારેક અણીના સમયે બધી તૈયારી કર્યા પછી હવે કે પરીક્ષા નથી દેવી એમ તો શું કરવાનું? જીવનમાં આ જ થવાનું છે. બધાના જીવનમાં કંઈક ને કંઈક કોક ને કોક પડે. અર્જુનત્વ આવીને ઊભું રહી જાય, થાકી જાય માણસ. ત્યારે ભગવાન એને કહે છે, દીકરા તું નો લડે એવી ક્યાંથી વાત આવે? અને પછી એને જે પહેલો મંત્ર કહે છે કે ક્ષોદ્રમ હૃદય દૌર્બલ્યમ ત્યક્તો તિષ્ઠ પરંતપ. તારા હૃદયના દૌર્બલ્યને તું કાઢી નાખ. તારે લડવાનું જ છે. આ બધા મરી ગયેલા જ છે, તારે ખાલી એને મારવાના છે, નિમિત્ત થવાનું છે. એ શું આપણને કહેવા માંગે છે? આપણને એમ કહેવા માંગે છે કે તમે જે કર્મ કરો છો એ કર્મ તમારે નિમિત્ત રૂપે કરવાનું છે. જે થવાનું છે તો થવાનું જ છે. આનીથી ડરીને બેસી જવાની જરૂર નથી. આવા જે પ્રભાવી વિચાર છે. પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે, ગીતાનો એક વિચાર એવો છે કે જીવનમાં વિઘ્ન જેવું કંઈ છે જ નહીં. તો આપણને એમ લાગે કે અહીંયા ત્યાંથી અહીંયા આગળ ઉઠીને અહીંયા આવ્યા, એમાં કેટલા બધા વિઘ્ન આવે છે. જે લોકો એસટી બસમાં કે અપડાઉન કરતા હોય ને બહાર ગામડામાં, અમારે વિદ્યાર્થીઓ બહુ અપડાઉન કરે છે. એ લોકો એમ કહેતા હોય કે સાહેબ અહીંથી બસ પકડવા માટે અમે જઈએ બસ સ્ટેન્ડ આગળ, છેલ્લી બસ હોય માની લ્યો, અને તમે વિચારી લો એક મિનિટ માટે કે બસ ઉપડતી હોય, પ્લેટફોર્મ ઉપરથી સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ હોય, માણસ બરોબર ત્યારે મોડો પહોંચ્યો હોય થોડોક 2 મિનિટ, અને છેલ્લી બસ હોય ગામડાની 5 વાગ્યાની, પછી બસ મળે એમ હોય નહીં, એમાં દોડીને જાય, ચડતો હોય ત્યાં એનો એક ફ્રેન્ડ મળે, એને પકડીને હાથ પકડીને કે ઉભો રહે થોડી વાર વાત કરીએ. તો ઓલો માણસ શું કરે કે ના ના અત્યારે મારે જવું, ના નહીં ઉભો રહે એમ કે ફરજિયાત રહું કે તો એ શું કરે, આમ હાથને ઝાટકો મારી અને દોડીને બસમાં ચડી જાય. કારણ કે એને ખબર છે આ છેલ્લી બસ છે. એમ જીવનમાં પ્રત્યવાયો વિદ્યતે, વિઘ્ન જેવું કંઈ છે નહીં એવું નથી. વિઘ્ન તો આવતા જ હોય છે, પણ વિઘ્નને એવોઇડ કરી શકાય છે, વિઘ્નને ઘા કરી શકાય છે, એની ઉપરથી નીકળી શકાય છે. આવી વાત ગીતા શીખવાડે છે. કર્મનો મહિમા જો કોઈએ કર્યો હોય ને તો એ ગીતાએ કહ્યું. અને એ કર્મવાદના પાયા ઉપર ઇમર્સન અમેરિકાને આગળ લઈ ગયો. એટલે આપણે ગીતામાંથી આ તો એવો વિષય છે નકુમ છે કે આમાં કદાચ આખો દિવસ આપણે બોલીએ તોય અધૂરો થાય. પણ અર્જુન તરીકે લીધેલા આ યુવાનો છે. તમારે બધાએ એટલું જ યાદ રાખવાનું છે કે અત્યારે જે મોઢે કરેલા અધ્યાયો છે એ જીવનમાં કામ લાગવાના છે. અને વધારે વાત ન કહેતા એટલું કહું કે કર્મનો સિદ્ધાંત અતૂટ છે, ફિઝિક્સનો સિદ્ધાંત છે, ન્યૂટનનો ત્રીજો નિયમ છે જ એની જેવું છે. એક્શન એન્ડ રિએક્શન્સ આર ઇક્વલ એન્ડ ઓપોઝિટ. ઇટ વિલ ડેફિનેટલી વર્ક. ગમે ત્યાં કામ કરશે. તો તમારે જીવનમાં કર્મ કરવાનું છે. કર્મની અંદર બંધાઈ જવાનું નથી, સાયકોલોજીકલી ડિસ્ટર્બ થવાનું નથી. જે થવાનું એ થશે. આપણે બેસ્ટ પ્રયત્ન કરવાનો છે. અને એક બીજું સિક્રેટ કીધું, આમાં અમુક લોકો ડોક્ટર થશે, અમુક એન્જિનિયર થશે, અમુક અમારી બાબુદીન સાયન્સ કોલેજમાં આવશે, અમુક લોકો કદાચ ફેલ પણ થશે. પણ આ જે પરીક્ષા છે એ જિંદગીની પરીક્ષા નથી. આ જે પરીક્ષા છે એ ખાલી 12 સાયન્સની પરીક્ષા છે. જિંદગીની પરીક્ષા તો આગળ હજી ઊભી છે. તમે શું માનો છો? ડોક્ટર થઈ ગયા પછી પણ પછી પ્રેક્ટિસ તો કરવી જ પડશે. એન્જિનિયર થઈ ગયા પછી બધા પુલ તો બનાવવા જ પડશે. જિંદગીની પરીક્ષામાં પાસ થવું મહત્વનું છે, સારા માણસ થવું મહત્વનું છે, અને ભગવાન સાથે જોડાવવું પણ મહત્વનું છે. કારણ કે જે ગમે એટલું સારું કોમ્પ્યુટર હોય પણ એની પ્લગમાં પિન ન નાખેલી હોય જો અને ઓન ન કરેલી હોય સ્વિચ, ભક્તનો મતલબ શું થાય ખબર? જે વિભક્ત નથી. ભક્ત એટલે જોડાયેલું, કનેક્ટેડ રહેવું ને એ બહુ મહત્વનું. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. છેલ્લી એક વાત કહું કે જીવનમાં ઘણી વાર એવું બને છે
જે શ્રેષ્ઠ પરિણામ મેળવીને આગળ જશે એ તો સારું જ છે, પણ મેં કીધું એમ 12 સાયન્સની પરીક્ષા એ જીવનની પરીક્ષા નથી. ઘણી વાર છાપામાં એવું આવે, ભારત અને પાકિસ્તાનની મેચ હોય, ભૂલે ચૂકે માની લો ભારત હારી ગયું, ભારત હારી ગયું છાપામાં ટાઇટલ આવે, ભારતની હાર પાકિસ્તાન સામે. એટલે મને બહુ ગુસ્સો ચડે. હું એમ કહું એવું લખાય જ નહીં. ભારતની ક્રિકેટ ટીમ પાકિસ્તાનની ક્રિકેટ ટીમ સામે હારી ગઈ એમ લખાય. ભારત પાકિસ્તાન માટે હારી ગયું એમ કહેવાય? કોઈ માણસ નપાસ થાય તો કે ફલાણા ભાઈ નપાસ થયો, એવું ન બોલાય. ખરેખર એમ કેવું જોઈએ કે ફલાણા ભાઈએ 12 સાયન્સની જે પરીક્ષા આપી હતી ને એમાં એ પાસ નથી થયા. અને હું એવા કેટલાય માણસોને ઓળખું. મારો જ નજીકના એક મિત્ર છે, 7 ટ્રાયલે 12 સાયન્સ પાસ કર્યું, અત્યારે એ કંપની અંદર જનરલ મેનેજર છે. એટલે જે ભણીને સારા ટકા લાવે એનો વિરોધ નથી, પણ નાસીપાસ જરાય ન થતા. અને એને માટેના મંત્રો, એને માટેનું તેજસ્વી રૂપ એ ભગવદ્ ગીતા છે. આજે લાંબી વાત કરવા કરતાં હું એટલું કહું, બધા લોકો ગીતાનું એક ટ્રાન્સલેશનનું પુસ્તક પણ આવે છે, એ શોધી લેજો. આ મોઢે કર્યું છે નકુમ સાહેબે, જબરદસ્ત કરેલું, એના અર્થ શું છે એ પણ સમજજો. અને બીજું કાંઈ ન સમજાય ને તો ગીતામાં ભગવાને 2 વાત બહુ જોરદાર કરી છે કે તને કાંઈ ન સમજે તો કાંઈ નહીં, તું એક મારા શરણે આવી જા. મારા શરણે આવી જાય એટલે શું કરું છું? બધું કરવાનું મૂકીને આવી જાય એમ નથી કીધું. કામ કરતો જા અને મગજમાં એટલું રાખજે કે જે ઈશ્વર કરશે એ સારું જ કરશે, મારું ખરાબ કરે જ નહીં. તમે વિચાર કરો, તમને સારા ઘરમાં જન્મ થયો, તમે લોકો આ પ્લીઝ એકેડેમીમાં ભણવા સુધી પહોંચી શક્યા, તમે લોકો 12 સાયન્સ કરી ગયા છો. બીજા ઘણા લોકો બિચારા આર્ટ્સ કરતા હશે, ઘણા લોકો બીજી લાઈનમાં છે, ઘણા લોકો અહીંયા સુધી પહોંચી નથી શક્યા, ઘણા લોકો ડિસેબલ હોય છે. આટલું બધું પોઝિટિવ ઈશ્વરે કર્યું છે આપણી સાથે, તો એનો આભાર માનવો પડે. ભગવાન તે મને ડિસેબલ કર્યો હતો. આપણે સીપી ચાલ્યો હોત તો કોકના, આપણે 1 મિનિટ માટે વિચાર કરીએ કે આપણે સીપી ચાલ્યો હોત તો આપણે તો આપણા હાથ પગ મગજ બધું બહુ કામ કરે, થોડું વધારે કામ કરે છે. બધા એવું કહેવાય છે કે આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈનનું એનાલિસિસ કર્યું ત્યારે ખબર પડી કે એને ખાલી 6% એના મગજ બ્રેનનું એનાલિસિસ કર્યું તો ખબર પડી કે એને ખાલી 6% બુદ્ધિ જ વાપરી છે. તો એક ભાઈ મને કીધું કે આલા 6% વાપરી તો એટલો પહોંચી ગયો, તો આપણે તો કઈ વાપરતા જ નહીં હોય ને. 6%માં સાપેક્ષવાદ ને એવી વાત કરી છે. બુદ્ધિનો કૂદકો જેને કહેવાય. આખા વિશ્વના ઇતિહાસમાં 3 થી 4 લોકો એવા નીકળ્યા કે જેણે જે હાઈટ આપી ને બૌદ્ધિક કૂદકાની એ બીજા કોઈએ નથી આપી. એમાં એક છે આઇન્સ્ટાઈન છે, એમાં એક છે આપણા શંકરાચાર્ય છે. એને જે ઊંચાઈથી વિચારો આપ્યા ને એમાં એક આપણા યાજ્ઞવલ્ક્ય છે. એટલે આટલી બુદ્ધિની ઊંચાઈ હતી એ આઇન્સ્ટાઈન માટે બધાએ કીધું કે 6% બુદ્ધિ વાપરી છે. એક ભાઈએ મને કીધું કે સાહેબ 6% માટે પહોંચી ગયા તો સર આપણે તો 0.6% હશે ને. એટલે મેં કીધું હું તમારી વાત એગ્રી નથી. તો કે કેમ? મેં કીધું આપણે 60% વાપરીએ છીએ, આઇન્સ્ટાઈન 6% વાપરતો હતો, પણ આપણે બુદ્ધિ બીજી જગ્યાએ લગાડીએ છીએ. આપણે એવી જગ્યાએ બુદ્ધિ લગાડીએ જે આપણે કાંઈ કામની નથી. હમણાં તમે અંતાક્ષરી રમવા બેસાડો લોકોને તો એટલા બધા 60,000 ગીત એના મગજમાંથી નીકળે. એની હાર્ડ ડિસ્ક છે ને, સારું છે આપણી અનલિમિટેડ હાર્ડ ડિસ્ક છે, બાકી આ હાર્ડ ડિસ્ક આખી ખોટા ડેટાથી ભરાઈ ગયેલી છે. તેંડુલકરે ક્યાં કેટલા રન માર્યા હતા એને ખબર છે, પણ એની 9મા ધોરણની માર્કશીટ છે એ ગાય ખાઈ ગઈ છે. એને તો પૂછ્યું કે તારા 9મા ધોરણમાં સમાજશાસ્ત્રમાં માર્ક કેટલા હતા? એ સર અત્યારે યાદ નથી. લોકોને યાદ કેમ નથી રહેતું? અમે એને વાઘડિયા સાહેબ ઘણી વાર કહીએ, લોકોને યાદ કેમ નથી રહેતું? લોકોને મજા કેમ નથી આવતી? લોકોને વિષય અઘરો કેમ લાગે છે? કારણ કે એને પ્રેમ નથી કરતા. હું તો એમ કહું ફિઝિક્સ ચોપડી લઈને 2 વાર એની વાત કરવાનો, ફિઝિક્સ આઈ લવ યુ આમ કહેશો ને તમે. હવે તમને અંદરનું સિક્રેટ કહું. અર્જુન તો એને વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડ્યું કે જો આમ તું જોઈ લે. તો અર્જુન ગભરાઈ ગયો. વિશ્વરૂપ જેવું દેખાડ્યું પછી પાછું નોર્મલાઇઝ થઈ ગયા. ભગવાને આખી સાયકોલોજીકલ ટ્રીટમેન્ટ આપી. એમ જ્યારે માણસ નાસીપાસ થાય, ડિપ્રેસ થાય, ત્યારે એની ઉપર જે પ્રોસેસ કરી છે એ બધી આપણે જીવનમાં કામની છે.
આપણા જીવનમાં કંઈક ને કંઈક એવો તબક્કો આવતો હોય છે, ત્યારે આપણે આ વિચારોને પકડવાના છે. કામ કરવાનું છે, કામ કરતો જા, હાથ મારતો જા, મદદ તૈયાર છે. પાંડુરંગ દાદા એવું કહેતા, તું કામ કરતો જા, અરે જલસા કરતો જા, ઓટોમેટિકલી હેલ્પ તારી આગળ આવશે. આટલું મને તમે પ્રોમિસ આપો આજથી કે કોઈથી ડિપ્રેસ થતા નહીં, કોઈથી બીતા નહીં, ફિઝિક્સથી પણ બીતા નહીં. આવડી જશે, પણ યુ હેવ ટુ લવ ઇટ. જો તમે એને હું જોશો, હા તો નહીં આવડે, દાખલા તો સાહેબ કે બહુ કંઈ ટપ્પ જ પડતા નથી. પાગડીએ છે ભણાવ્યા કરે, અમે જોયા કરીએ. મારા સમયથી બધા ગીતા વિશે કે વિદ્યાર્થીની સાથે 15 મિનિટમાં પૂરું કરવું એ અઘરું છે. એનીવે એક પ્રોમિસ તમે મને આપો, તમારા ચહેરા ઉપરનો આનંદ ક્યારેય તમારે જવા દેવાનો નથી, બરોબર? એક પ્રોમિસ આપો તો તમે ગીતા મોઢે કરી છે એ બરોબર કહેવા છે. કારણ કે ભગવાનનું એક સ્વરૂપ છે ને સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, સતત આનંદમાં રહેવાનું. પછી બીજું, સિન્સિયર થજો પણ સિરિયસ ન થતા. અને ખરેખર આજે ફિઝિક્સને તમે 2 વાર હાથ ફેરવી, આઈ લવ ફિઝિક્સ, બરોબર? હું ફિઝિક્સને એવું કામ માધ્યમ કરું. 900 સેકન્ડ છે ઇન્ટરેક્શન માટે, અને 15 મિનિટ ફાળવેલી છે. અને જે રીતે તમારી આંખોમાં તાજગી, ઉત્સાહ જોઉં છું, એ જોતા કદાચ આ T20 ટેસ્ટ મેચમાં ન પરિણમે એ ધ્યાન રાખવું પડશે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના આજના સુંદર મજાના તમારા પારાયણમાં એક વાત મને દેખાતી હતી. આજથી 125 વર્ષ પહેલા સ્વામી વિવેકાનંદે અમેરિકાના એ પરિષદની અંદર એક ઇન્ડિયન મોન્ક તરીકે જઈને જ્યારે ગયા, ત્યારે એમને કેટલાક ધર્મગુરુઓએ પૂછ્યું કે તમે જે ભારતીય સંસ્કૃતિ અને વાङ्મયની અને આ વિચારોની વાત કરો છો, એવું અત્યારે મૂર્તિમંત સ્વરૂપે તમારા દેશમાં ક્યાંય છે? સ્વામી વિવેકાનંદે કહ્યું છે કે ત્યારે મારે સહેજ બીજું જોવું પડ્યું કે આ વિચારોને મૂર્તિમંત વ્યક્તિમાં અને સમાજમાં બતાવી શકે એવી કોઈ વાતો આપણે લુપ્તપ્રાય થતી જાય છે, એને પાછી ઊભી કરે એવા કોઈ પ્રયત્નો દેખાતા હતા. અને પછી એમણે કમર કસે અદબ વાળીને જ્યારે એ બનારસના વાંદરાઓને શેરીની અંદર રેઝિસ્ટ કરવા માટે ઊભા રહ્યા, એ પ્રતીક છે અડીખમતાનું, એ પ્રતીક છે કોઈ પણ આવતી રહેલી પરિસ્થિતિનો મુકાબલો કરવા માટેની નિશ્ચય શક્તિનું. અને એ વિવેકાનંદ આપણો આદર્શ છે. હમણાં મારે ઝુરિચ જવાનું થયું ગયા વર્ષે, અને એમાં એક સ્કૂલમાં હું ગયો. એ સ્કૂલમાં 22 નોબેલ પ્રાઇઝ વિનર બહાર પડ્યા છે એક સ્કૂલમાંથી. ઝુરિચની ETS સ્કૂલ તમે કદાચ જોશો, આઇન્સ્ટાઈન એમાંથી બહાર પડ્યા. એ આઇન્સ્ટાઈને કહ્યું કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા જ્યારે મેં વાંચી ત્યારે મને બ્રહ્માંડના અતાગ અને ઊંડાણ રહસ્યો પ્રત્યેની અભિરુચિ અને પ્રાપ્ત કરવાની ક્ષમતા પ્રાપ્ત થઈ. આ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા તમે વાંચી તો કેટલા સર્વપ્રથમ છે આવો માહોલ આપણને મળ્યો છે કે આટલા બધા લોકો કે જે કાળમાં 1-2 યુવાનો પણ કદાચ ગીતાની વાત કરતા હોય એવું દ્રશ્ય જવલ્લે જોવા મળે, પણ આખો માહોલ બનાવી અને બ્લિસ, ભગવાનની બ્લિસ છે આપણા ઉપર કે આપણને અત્યારે આવો તક મળી છે. અને એ ભગવદ્ ગીતાનું તમે પારાયણ કર્યું છે. આ એ ભગવદ્ ગીતા છે. 16મી જુલાઈ 1945 ન્યૂ મેક્સિકોના અલ્ગોરોડોસ મેદાનની અંદર, એ રણની અંદર એક દુનિયાનો મેનહટ્ટન પ્રોજેક્ટ સાકારિત થઈ રહ્યો છે. દુનિયાના ટોચના વૈજ્ઞાનિકો માનવ જાતની મોટામાં મોટી વૈજ્ઞાનિક હરણફાળ થાય ભરાઈ ગઈ હોય એવો એક મહત્વનો અને મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ લઈને બેઠા. અને એની અંદર ઓપનહાઇમર બેઠા છે, એનરિકો ફર્મી બેઠા છે, વિશ્વના ટોચના વૈજ્ઞાનિકો બેઠા છે. અને જેવું બટન દાબે છે અને જે મહા વિસ્ફોટ થાય છે, દુનિયાનો પહેલો અણુ વિસ્ફોટ, અને ત્યારે એ ઓપનહાઇમરની સામે એક શ્લોક આવે છે, અને એ છે ગીતાના 11મા અધ્યાયનો શ્લોક.
કે આ જે કંઈ માનવ જાત છે એ બધાનો નાશ કરનારો પણ હું છું. આટલું મોટું શક્તિનું પ્રદર્શન અને શક્તિનું પ્રતિબિંબ દુનિયાએ પહેલું વહેલું જોયું અને એને ત્યારે વિશ્વની કોઈ વિભૂતિ યાદ નથી આવતી અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા વિષ્ણુ એમ બોલે છે. વિષ્ણુ આ ઓઈલા છે સાહેબ. ટોચના વૈજ્ઞાનિકો, ટોચના દાર્શનિકો, ટોચના આપણા ભારત દેશના ક્રાંતિકારીઓ, મહાપુરુષો, બ્રેન તો બધાયનું એક જ છે, એક જ સ્ટફમાંથી બનેલું છે. 1 કિલો 400 ગ્રામનું જોઈએ છે બધાનું. આ બ્રેનની અંદર સાહેબે કીધું ને કે આઇન્સ્ટાઈને 6% વાપર્યું, પણ 6% એ સંખ્યા પણ આપણને પેલી લાગે. શા માટે? કેટલી ક્ષમતા છે એ ખબર પડે પછી ટકા નક્કી થાય. પણ આ બ્રેનની, આ બોડી બ્રેન સિસ્ટમની જે ક્ષમતાઓ છે એ અપાર છે. એક યુરેનિયમ 235 નો એટમ ફૂટ્યો, એક જ, અને એની અંદર કેટલા હજાર TNTની એનર્જી રિલીઝ થઈ વાતાવરણની અંદર કે કેટલા કિલોમીટર સુધી આ અવકાશને ધૂળથી ભરી દીધું. આટલા મહાવિસ્ફોટ જો એક અણુમાંથી થતો હોય તો વી આર મેડ ઓફ 10⁻13 સેલ્સ. આપણું બોડી 10 ઉપર 13 મીંડા ચડાવેલા કોષનું બનેલું છે અને એક કોષની અંદર કેટલા મોલેક્યુલ? 18 ml પાણી લઈએ આટલું અંજલીમાં તો એની અંદર પણ 1 અબજ, 2 અબજ, 3 અબજ નહીં, 10,000 અબજ વખત અબજ એટલા અણુઓ છે. એવોગેડ્રોસ નંબર મારી કરેક્શન કર્યો છે. કેટલી તાકાત! એક 235 નો અણુ જો તૂટે તો આટલો શક્તિ બહાર પડતી હોય તો વી આર મેડ ઓફ બિલિયન્સ એન્ડ બિલિયન્સ, અનંત સુધી ગણી શકાય એટલા અણુ હાંચવીને બેઠા છે આપણે. સવાલ એક જ થાય છે કે અણુમાં કોઈ દી વિસ્ફોટ સુરસુરિયાત થાય છે. એ વિસ્ફોટ ક્યારે થાય? અને આની પહેલી પ્રગતિ એક વખત સાહેબે જે વાત કરી ને કે બધી તૈયારીઓ છે, 13 વર્ષ વનવાસમાં જે આવ્યા છે, અસ્ત્રો શસ્ત્રો કેટલા મેળવ્યા છે, એક જ નિયમ છે, અન્યાયનો પ્રતિકાર અને સત્યનું સ્થાપન કરવા માટે જાત ઘસી દેવી, બલિદાન દઈ દેવું છે. આવું પણ લઈને બેઠેલા આ પાંડવો અને અર્જુન એ જ્યારે રણના મેદાનમાં આવે છે તો કહે છે કે જરાક 2 રણ યોદ્ધા બંને સેનાની વચ્ચે મારો રથ લઈ જાઓ. આ કોઈ પણ સફળ થવા માટેની વ્યક્તિનું પહેલું ચરણ છે ઓબ્ઝર્વેશન, ડેટા કલેક્શન. મારે કોની સામે લડવાનું છે, મારે આગળ વધવા માટે કઈ કઈ વસ્તુઓનો સંપર્ક કરવાનો છે, મારે જે સફળતાના શિખરો હાંસલ કરવા છે એની અંદર મારી પાસે કઈ કઈ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે ને કઈ કઈ મારી સ્ટ્રેન્થ છે, મારી તેવડ કેટલી છે અને મારી સામે આવનારા પડકારો કેટલા છે. આનું જ્ઞાન જેને ન હોય અને એ સાયન્સ લઈને 12મામાં બેઠો હોય આગળ નહીં આવે. મારે શું શું કરવાનું છે એનું એક લક્ષ્ય પ્રાપ્તિ માટે અને બધું નક્કી છે, વર્ષોની મહેનત કરે છે, લડવું છે, શક્તિ છે, અસ્ત્રો શસ્ત્રો ભેગા કર્યા છે, કેટલી 100ની સેના ભેગી કરી છે અને પાણીમાં બેસી જાય છે. મને આપણને ગીતા બધા લોકોને જુદી જુદી રીતે એનું એપ્રિશિએશન કર્યું છે. વર્લ્ડને કીધું કે આ વિશ્વનો શ્રેષ્ઠ ગ્રંથ છે. એની 62થી માંડીને આપણા બધા મહાપુરુષોએ ગીતાની બહુ જ પ્રશંસા કરી છે અને એટલા વૈજ્ઞાનિક એમ કહ્યું છે, ગુરજેફે એમ કીધું છે કે દુનિયાનું બધું જ્ઞાન નાશ પામી જાય ને, ખાલી એક આ નાનકડી ગીતા હશે ને તો માનવજાત પાછી ઊભી થઈ જશે. સદીઓનું શાણપણ રહ્યું છે. માનવ જાતે આજ સુધી પોતાની બોડી બ્રેન સિસ્ટમ ઉપરથી કેટલા અખતરા કર્યા છે. Every moment we are experimenting, every moment we are calculating, every moment we are communicating. આવી સદીઓથી ચાલતી માણસ જાતને શ્રેષ્ઠ જીવન કેમ બનાવવું એના પ્રયોગો અને દુર્લભમ ભારતે જન્મ એટલે કહે છે કે આ ધરતી ઉપર આ બધા પ્રયોગો થયા છે. હાઉ ટુ ટોક, હાઉ ટુ થિંક, હાઉ ટુ લીવ, એક એક નાની બાબતનો જીવનમાં શું પ્રભાવ પડશે ને એના બેસ્ટ ટાર્ગેટેડ એક્સપેરિમેન્ટ્સ આ જમીન ઉપર થયા છે. એટલે આપણે કહ્યા છે કે ભારતીય સંસ્કૃતિ છે ને એ એક્સપિરિયન્શિયલ સાયન્સની લેબોરેટરી છે અને પશ્ચિમ છે એ એક્સપેરિમેન્ટલ સાયન્સની લેબોરેટરી છે. આ ધરતી ઉપર જ્યાં પ્રયોગો થયા હોય એ ભારત દેશની અંદર
માનવ જાત જ્યારે પૂર્ણ રૂપે વિકસી એટલે હોમોસેપિયન્સ બન્યું. તમે બધા બાયોલોજીમાં બગડ્યા છે, બહુ સરસ સમજાવો છો. એટલે હોમોસેપિયન્સ નામની આ પરફેક્ટ મોડેલ બહાર પડ્યું. અને એવો મોડેલ હજી આ મોડેલમાં કદાચ હજી હજારો વર્ષ સુધી, લાખો વર્ષ સુધી ફેરફાર કરવા નહીં પડે. હીરો હોન્ડાનું મોડેલ કે કોઈ પણ કારનું મોડેલ દર 2-3 વર્ષે બદલે છે, પણ આ મોડેલ પરફેક્ટ છે. અને આગામી હજારો વર્ષ સુધીમાં ફર્ક ન કરવો પડે એવી બોડી બ્રેન સિસ્ટમ આની અંદર આપણને આપેલી છે. 2 ન્યુરોન્સનું સિનેપ્સિસ થાય, એક ઘટના એ ઇન્ટરેક્શનની પરમ્યુટેશન પ્રમાણે ગણતરી કરો તો કેટલા જુદા જુદા કોમ્બિનેશન મને ખબર છે. આખા બ્રહ્માંડમાં જેટલા મોલેક્યુલ્સ છે, એટલી સ્ટારની મોલેક્યુલ્સ છે. આ 1 કિલો 400 ગ્રામમાં પોટેન્શિયલ ભર્યું છે. પણ આ લાઈફને ઓપરેટ કેમ કરવું? એક સામાન્ય મોબાઈલ લઈએ છે, એની અંદર પણ ઓપરેટિંગ મેન્યુઅલ આવે. કાર લઈએ તો આવે, હીરો હોન્ડા લઈએ, બાઇક લઈએ એમાં આવે, કોઈ પણ ગેજેટ લઈએ એટલે એનું ઓપરેટિંગ મેન્યુઅલ હોય. હાઉ ટુ ઇન્સ્ટોલ ઇટ, હાઉ ટુ મેન્ટેન ઇટ, હાઉ ટુ રિપેર ઇટ ઇફ ઇટ ગોઝ રોંગ, આ બધું આવે ને. તો આટલી મોટી માનવ જાત જ્યારે નિર્મિત થઈ, એનું કોઈ મેન્યુઅલ નહીં, આડેધડ જીવવાનું, ગમે એમ રહેવાનું. અને એટલે એનું જે હેપીનેસનું એક્સપ્લોરેશન એ થતું નથી. એટલે એક મહાપુરુષે ચિદઘન શક્તિ માનવ દેહનું રૂપ લઈને આવી. એને કીધું આઈ વિલ ટેલ યુ હાઉ ટુ લીવ. અને આઈ એન્શ્યોર, હું તમને ખાતરી આપું છું કે હું જેમ જીવો ને એના કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ રીતે તમે જીવી શકશો. તમે જ્યારે જન્મો છો ત્યારે તમને જેવો બાળક જન્મે, માતાના પેટમાંથી બહાર આવે એટલે એને મારી નાખે જ કોઈ? જેવો જન્મે એવો મારી નાખો. આ માણસને મારી નાખવા ઉભા હતા બહાર. કોઈના આપણા જન્મ જેલમાં થાય છે? બહુ ઓછા હશે. કેદખાનામાં નથી જન્મ આપણે. આ માણસનો જન્મ કેદખાનામાં થયો. કેદખાનામાંથી બહાર નીકળવા ટાઈમે પણ પ્રકૃતિનું રૌદ્ર સ્વરૂપ તો જીવો. યમુના ફૂલ બહાર બાઢાવેલી છે, વરસતો વરસાદ છે, ભયંકર તોફાન છે, કાળી રાત છે, આજુબાજુ કોઈ માણસ નથી. એમાં એક હુંડલામાં બેહીને વસુદેવને બહાર લઈ જાય. આવું જીવન આપણને મળ્યું છે કોઈ દી? બધા હોસ્પિટલમાં નર્સ અને ડોક્ટર તૈયાર જ હોય જીવાડવા માટે, કદાચ ડિફેક્ટિવ બર્થ થતો હોય તો પણ. આવી પરિસ્થિતિ હતી, મારી એવી પરિસ્થિતિ થઈ હતી. ડોન્ટ વરી. અને જિંદગી જીવો ત્યાં સુધી સતત પડકારોનો સામનો, ન ધારેલી ઘટનાઓ આવીને મારે પનારો. જેને ઊભા કરવા માટે મેં તન મન ધન હતી મારી બેનને પરણાવી, જેની સાથે અર્જુનને, કારણ કે હું એને દાયજામાં રકમ આપી શકું. પાંડવો ગરીબ થઈ ગયા હતા વનવાસમાં ગયા પછી. એવા ઊભા કરેલા પાંડવો જ્યારે ઝૂકતું રમવા જાય છે ત્યારે પૂછતા નથી. આખી જિંદગી ઇન્દ્રપ્રસ્થ નિર્માણ કરવા માટે અબજો રૂપિયાની ગ્રાન્ટ કૃષ્ણએ બધા સ્ટેટે આપી. અને જે ક્ષણની અંદર યુધિષ્ઠિર ત્યારે કૃષ્ણની પાસે મોઢું વકાસીને અમે બધું હારી ગયા. ગાંડો, મને પૂછવું તો ખરું કે તમે ઝૂકતું રમવા જાઓ છો? ન પૂછ્યું. પોતાના જ યાદવોની સાથે પણ હંમેશા કન્ફ્લિક્ટ્સની અંદર જીવવાની અને એ રીતે રાજ્યનું વહન કરવાનું. રાજા તરીકે નહીં, એક પ્રાઇમ મિનિસ્ટર તરીકે દ્વારકાનું રાજ્ય વહન કર્યું કૃષ્ણએ. આવી પરિસ્થિતિ આપણે નથી આવતી. નજર સામે યાદવ કુળનો નાશ થતો જોયો. કેટલા લોકો સામે જિંદગીભર લડવામાં જ ગયું. છતાંય કૃષ્ણનો ફોટો આપણને ક્યાંય વિલાયેલું મોઢું નિરાશ થયેલો જોવા મળે છે? બહુ જિંદગી બહુ ખરાબ છે, એને શું ખબર પડે? નેવા તમે કૃષ્ણનો એ તાજગી ભર્યો ચહેરો જોવો ને તો આપણા રોમે રોમની અંદર ચૈતન્ય આવી જાય. આટલી તાકાત વાળો કૃષ્ણ. એને થયું કે માનવ જ્યાં દુઃખી એ નહીં ચાલે. વિશ્વની અંદર આપણે માટે આ સૃષ્ટિને જગત પેદા થયું છે ને આનંદ માટે થયું છે. પણ આપણી એવી મેન્ટાલિટી એવી થઈ જાય કે એનો આનંદ લઈ જ શકતા નથી. એટલા માટે કૃષ્ણએ કીધું કે આ બધી જ વિષમતાઓ વિશે હું આનંદમાં હતો. મારે તમને આનંદિત કરવા છે. અને એ આનંદિત કરવા માટે મન બુદ્ધિનું એક મેન્યુઅલ હું તમને આપતો જાઉં છું. અને આ ગીતા છે, 700 શ્લોક્સ. બસ આના પ્રમાણે થોડુંક તમારું આ બોડી બ્રેન સિસ્ટમના મશીનરીને ગોઠવો, મજા આવી જશે. પણ ભગવાન અમને રોજ બરોજની કેટલી મુશ્કેલીઓ છે એ ખબર છે. આ બધાના ઉકેલ સમય થોડો 3 મિનિટ જ છે, સમયની સાથે રહેવું પડશે. પણ બધાનો ઉકેલ આપી શકે એની તાકાત,
આ ગીતાની અંદર છે. જે વખતે મને મારી મનસ્થિતિ નિરાશાવાદી થઈ જાય, જે વખતે મને તણાવ આવે, હું ચિંતિત થઈ જાઉં, અર્જુન જ્યારે બે સેનાની વચ્ચે આવે છે ત્યાં કે છે સિકંતી મમ ગાત્રાણી, ભગવાન મારવા અંગો બધે ધ્રુજે છે, મોઢું સુકાઈ જાય છે, બોલાતું નથી, શબ્દ મળતો નથી, અને મને તો પૂજના નથી પડતી, મારે શું કરવું, મારે નથી લડવું હવે, એમ કરીને એ જીવનની લડાઈમાંથી આઘો થઈ જવાની વાત કરે છે. એ પડી ગયેલો, નિરાશ થઈ ગયેલો, ઇન્ફિરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સમાં આવી ગયેલો, હવે પરીક્ષાનો ટાઈમ આવ્યો, મારાથી બધું યાદ આવશે મને, બધું હજી આ વાત છે એ મને ખબર નથી, હવે આ વસ્તુ છે એ પાકી કરવાની છેલ્લી ઘડીએ રહી ગઈ. અને ઘણા જો પેપર દેવા ગયા હોય તો આમાં વાંચતા હોય, ચાલુ જ હોય, કોન્ફિડન્સ નથી. અર્જુનનો કોન્ફિડન્સ આપણી જેવો જ થઈ ગયો. અર્જુનને પણ હવે નિરાશા આવી ગઈ, હતાશા આવી ગઈ. એ વખતે ન લડવાનું કહીને રથની અંદર ફસકી ગયો, ઊભોય રહી ન શક્યો, એના પગ પણ ધ્રુજવા લાગ્યા અને બેસી ગયો. આ સ્થિતિ આપણી થાય છે કે નહીં? જિંદગીમાં વારંવાર થાય છે. માટે આ ગીતા જોઈએ છે. અને ગીતા કીધી તો એવી કીધી, ક્લૈબ્યમ માસ્મગમ પાર્થ, એ અર્જુન તું ક્લૈબ્ય એટલે દીનતા ને ક્ષુદ્રતા છોડી દે, ત્યક્તોતિષ્ઠ પરંતુ યુદ્ધાય કૃત નિશ્ચય, લડવું પડશે તો હારી જઈશ. અને એવરી મોમેન્ટ વી આર ફાઇટિંગ ને. આજે શ્વાસની અંદર લઈએ છીએ, આ 1.5 લીટર શ્વાસની અંદર કેટલા પેથોજન જાય છે, કેટલા ઓર્ગેનિઝમ જાય છે. આપણું બોડી બ્રેન્સ આપણી અંદર જે પ્રતિદ્રવ્યો નિર્માણ થાય છે, સતત લડે છે, એટલે તો આપણે હેલ્ધી છીએ, એટલે તમે બેઠા છો તમે. અને જ્યારે એમાં થોડુંક વાંકું પડે છે ત્યારે આપણે વારંવાર સીટો ખાવી પડે છે. સતત લડત કરે છે આપણું આ બોડી, યુદ્ધ સતત છે, યુદ્ધમાંથી પરામુક્ત થવા એવું છે જ નહીં. હર ક્ષણે જે પરિસ્થિતિ આવે છે આપણી કસોટી કરે છે. અને એ વખતે આપણને સધિયારો આપે, બળ આપે, માર્ગદર્શન આપે, આત્મવિશ્વાસ આપણો ઊભો કરે, બધું હતું. એક જાતના શસ્ત્રો અને અસ્ત્રો અર્જુને મેળવાતા, પણ એક વખત નિરાશા આવી ગઈ અને બધું ભૂલાઈ ગયું. આપણી પરિસ્થિતિ પરીક્ષા વખતે એવી થતી હોય છે. એ વખતે આપણને કોણ માર્ગદર્શન આપે? ત્યારે કૃષ્ણ કહે છે કે સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો, હું બધાના હૃદયની અંદર બેઠો છું, તારી અંદર બેઠો છું, અને એટલે જ તારું આ મેટાબોલિઝમ ચાલે છે. એક ક્ષણની અંદર જો એ જતો રહે તો જે ખૂબ જ આપણને પ્યાર કરનારા, પ્રેમ કરનારા, માન આપનારા તરત જ કહે છે જલ્દી કાઢો. આ જે શક્તિ અંદર બેઠી છે એનું આપણને પ્રતિ થઈને આપણું પાકું થાય, એટલા માટે ગીતા વાંચવાની છે. અરે આખા સૃષ્ટિ જેના આધારે નિયમોથી આ સંચાલન થઈ રહ્યું છે, એવી મહાન શક્તિ મારી અંદર છે, બહાર લેવા નથી જવા પડતી, અંદર છે. અને એટલે 10⁻13 સેલનું મેટાબોલિઝમ સિંક્રોનાઇઝ છે, બેલેન્સ છે, તાલમાં છે, અને જીવવાની મજા આવે છે. આ શક્તિ મારામાં છે અને એ શક્તિ હંમેશા મને સંભાળે છે. પણ આપણે તો એવું કોઈ જાણતા નથી, મેં એવા કોઈ ધર્મના કામ કર્યા નથી, મને તો કોઈ એવું જ્ઞાન પણ નથી. કૃષ્ણ ભગવાન પાછો યોગેશ્વર ગીતામાં કહી દે છે કે અપી ચેત્સુ દુરાચારો, કે ખરાબમાં ખરાબ પાપો કર્યા હોય ને તોય હું તને બહાર લાવીશ. ડોન્ટ વરી, આજથી નક્કી કર કે આમ કરવું છે. સાહેબ આવો સધિયારો કોણ આપે? આઈ પ્રોમિસ ટુ પે. ભટ્ટ સાહેબે વાત કરીને એક ગવર્નરની સહી પણ જો આપણને 500ની નોટ ઉપર 500 અપાવતી એવો વિશ્વાસ હોય તો પછી આખી આ સૃષ્ટિનો સંચાલક મહદ શક્તિ આપણી સાથે બેઠી છે, એનો જો એક સધિયારો આપણને મળી જાય, જિંદગી કેવી ખીલે. આપણે કલેક્ટરનો છોકરો આપણો દોસ્તાર હોય ને, કે ડીએસપી નો છોકરો દોસ્તાર હોય તો કોલર ટાઈટ રાખીને ભરતા હોય, નેમ પ્લેટ વિનાની મોટરસાઇકલ આનતા હોય અને ધૂમ મચાવતા હોય. કારણ કઈ થાય તો એસપી સાહેબનો છોકરો મારો દોસ્તાર છે. એક એસપી નો છોકરો આપણો દોસ્તાર હોય તોય આપણો કોલર ટાઈટ રાખતા હોય, તોય છાતી કાઢીને ચાલતા હોય, તોય કોઈની પરવા ન હોય આપણને, તો પછી આખી આ સૃષ્ટિનો સંચાલક એમ કે હું તારી અંદર છું, એનો ફાંકો કેવો હોવો જોઈએ આપણને? એ ફાંકો ઊભો કરવા માટેનું આ ગીતા ગ્રંથ છે. તમે બધા સદનસીબ છો કે બહુ લાંબી કાલી પાસ ખબર છે મને. આ
આપણને આપવા માટેની એક તક, ભૌતિક શિક્ષણ જે બધું મળે છે તો મળે છે, એની એક તક આપણને મળી છે. ગીતાનો છેલ્લો શ્લોક આપણને સધિયારો આપે છે, એ સપોર્ટ કરે છે. યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણ યત્ર પાર્થ ધનુર્ધર તત્ર શ્રી વિજય. કોઈ પણ પ્રકારનો વિજય મેળવવો હોય તો સંજય કહે કે આ યોગેશ્વરે આ ચિદગન શક્તિએ સહી કરી છે. અને આ ગીતા એ કોઈ ધર્મ, એક ધર્મ માટેનો ગ્રંથ નથી, સમગ્ર માનવ જાતનો ગ્રંથ છે. એટલે કોઈ પણ હોમોસેપિયન્સને આ ભગવદ્ ગીતા લાગુ પડે છે. અને એની અંદર રાખેલી, એની અંદર કહેલી જે વાતો છે ને, એને દ્વારા ઉત્તમમાં ઉત્તમ શિખર સુધી, પછી સમૃદ્ધિ હોય, વિદ્યા હોય, કોઈ પણ જાતની સફળતા હોય, એ પ્રાપ્ત કરવાની બાહેધરી આ સમગ્ર સૃષ્ટિનો સંચાલક જ્યારે માનવ દેહ લઈને આવ્યો અને જિંદગીમાં એને 5000 વર્ષ પહેલા એક ક્ષેત્રમાં જે વિચારો આપેલા છે, પછી એ મટકી ફોડથી ઇકોનોમિક્સનો વિચાર હોય, પછી એ મથુરા છોડીને દ્વારકા જવાનો લોક પ્રશાસન અને લોકશાહી પ્રસ્થાપિત કરવાનો વિચાર હોય, હાઈએસ્ટ ટેકનોલોજીનો વિચાર હોય કે મહત્તમ ફિલોસોફીનો વિચાર હોય, આ બધું જેને જીવનમાં બતાવી દીધું એવો શ્રી કૃષ્ણ યોગેશ્વર રૂપે જ્યારે ગીતામાં આપણી સાથે આપણે સમજી શકીએ એવી ભાષામાં વાત કરતો હોય, એ વાત કરવાનું પુણ્ય, એ વાત કરવાનો એક અનુભવ આપવા બદલ હું બ્લિસ એકેડેમીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને આ તકે તમે મને સાંભળીને મને કંઈક બોલવા માટેની પણ એક આડકતરી પ્રેરણા અને બળ પૂરું પાડ્યું, એ માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. બ્લિસ આ જે શબ્દ છે એ આમ તો બધાને ખબર જ છે ન હોય. સુખની પરિકલ્પના એ ભૌતિકતા સાથે જોડાયેલી. હું બહુ જ્ઞાનની વાતો નહીં, કારણ કે એટલા બધા જ્ઞાનીઓ છે એ મને જે મનમાં આવે છે કંઈ છાપેલું છે નહીં, ગોઠવેલું છે નહીં. ગોઠે એવું ગાવું અને ગોઠે એવું બોલું છું, ગોઠવેલું નથી બોલતો. એટલે સુખ જે ભૌતિકતા સાથે છે, પણ આનંદ છે એ મન સાથે જોડાયેલી વસ્તુ છે. અને એ આનંદથી પણ ઉપરનો આનંદ, એટલે પરમ આનંદ, એ કૃષ્ણ આનંદ. અને પરમ આનંદ એનું તમે અંગ્રેજી કરશો એટલે બ્લિસ જ આવશે. તો આ બ્લિસ માટે એકવાર, પરમ આનંદ માટે એકવાર જોરદાર તાળી થઈ જાય. અર્જુનને હૃદયરૂપી કૃષ્ણનો ઉપદેશ મળે એ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. અને બાળપણની મનમોહક વાંસળી હોય એ પરિપક્વ ઉંમરે પંચજન્ય શંખ બની અને જગતને ધર્મ અને સત્યનો માર્ગ ચીંધે એ ઘટના એટલે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. આ બધી ભગવદ્ ગીતાની કેટલી બધી પરિકલ્પનાઓ છે. કૃષ્ણ માટે તો ઘણું બધું લખાયું છે, અને કૃષ્ણ જેટલો ગવાયો છે ને સાહેબ એનાથી વધારે વગોવાયો છે. એટલે ગવાવું અને વગોવાવું આ બે વસ્તુ છે કૃષ્ણમાં. એક કવિની પંક્તિ યાદ આવે છે, અમારા મિત્ર છે અંકિત ત્રિવેદી, કે છે બધો મહિમા તમારી ફૂંકનો, છે બધો મહિમા તમારી ફૂંકનો, વાંસળી તો કોઈથી પણ વાગશે. કોઈ પણ વાંસળી વગાડે, પણ ફૂંક જ્યારે કૃષ્ણની લાગે ત્યારે જે વાંસળી છે એ કૃષ્ણની વાંસળી કહેવાય છે. તો આવા સ્વરરૂપી ઈશ્વર આપણે આજે બધા ભેગા મળીને એમનું ગીતા
मान सम्मान पावन पिता जान सबका करे कल्याण पावन पिता जान सबका करे कल्याण पावन पिता जान सबका करे कल्याण पावन पिता जान सबका करे कल्याण। याद करिए एक श्लोक द्वारा। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानंद प्लीज सी बात है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे સંગીતમાં હું તો સાવ મોટા છે ક્યાંય શીખવા નથી ગયો પણ મને ખબર એટલી છે કે જ્યારે સંગીતમાં તમે શીખવા જાઓ ત્યારે પહેલાં અલંકારો શીખવાડે સારેગામા પધનિસા અલગ અલગ રીતે સારેગામા પધનિસા ગવાનું અને ત્યારબાદ પહેલો રાગ જે શીખવાડે એ 5 સ્વરોનો રાગ 5 જ સ્વરોનો રાગ એ રાગનું નામ છે ભૂપાલી એ ભૂપાલીના સ્વરો એ સવારના પોરમાં તમને એક વાતાવરણ ઊભું કરી દે એ સ્વરો ગવાય ત્યાં એક વહેલું પરોઢ હોય અત્યારે તો એ જ માહોલ છે તો એવું કરીએ એકાદ આપણે આમ સામે સામે એક સેશન એવી ગોઠવીએ કે હું ગાઉં અને પાછું સામે સ્વરમાં તમે ગાઓ સુધીરભાઈ કરીએ એવું કંઈક સુધીરભાઈ પણ બહુ ગાવાના શોખીન છે અને સરસ ગાય છે હો. તમને નહીં ખબર હોય ગવડાવું ચાલે એને આપણે એને ગવડાવીએ ચોક્કસ. મને એમ કે હું શીખવાડું પણ આ તો બધું સુધીરભાઈ શીખવાડી દીધું નકુમ સાહેબે. સારે વાહ ક્યાં વાત હે. આમાં મને એવું લાગે છે કે આ બધા વધારે શીખ્યા છે હો. આ અવાજને થોડો વધારો. સારે સારે ગ ગપદ સાદ પગરે પગરે સા. વાહ વાહ ભાઈ તમે બીજી બ્રાન્ચ પણ ખોલી નાખો જેમાં સંગીત શીખવવાનું હોય. મારે ત્યાં શીખવું જ ના કરતા અહીંયા વધારે સારું શીખવાય. તાલમાં તો રહેવા દો એટલા ઉત્સવમાં આવી જાય છે ને તો હવે ક્યાં તાલમાં કહું સાહેબ એટલા ઉત્સવમાં આવી જાય છે કે સીધું એન્ડિંગના તાલમાં આવી જાય છે. વેરી ગુડ. तेरो तो आधार श्री विमल के चरणार वल्लभ के चरणार में श्री विमल के चरणार में वल्लभ के चरणार में
चरणारविंद मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद सर्व जगत को सार श्री वल्लभ के चरणारविंद सर्व जगत को सार श्री वल्लभ के चरणारविंद कलयुग में उद्धार श्री विठ्ठल के चरणारविंद कलयुग में उद्धार श्री विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री विठ्ठल के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री विठ्ठल के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री विठ्ठल के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री विठ्ठल के चरणारविंद चरणारविंद એક કૃષ્ણ સુદામા અને સાંદીપની બધી વાત કરી જે ગીત મને યાદ આવે છે સરસ આજે મોકો છે અને એ ગીત ગવાણું નથી ઘણા વખતથી તો એક સુંદર મજાનું કૃષ્ણ સુદામાની જોડીનું આ ગીત પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય એટલે સુગમ સંગીતમાં અમારા માનસ ગુરુ કહી શકાય એણે આ સરસ મજાનું આ સ્વરાંકન કર્યું છે અને કૃષ્ણ સુદામાની જોડી એવું આ ગીત મને કાંતિ અશોક નામના કવિએ આ લખેલું છે અને આજે આ કૃષ્ણ સુદામા ભેગા થયા છે અને ગુરુજી પણ સાથે છે અમારે તો આ ગીત મને યાદ આવે છે અને કદાચ આપ સૌને પણ ગમશે રાગના જાણકારો છે એટલે જ્યાં મને ખબર પડે છે આ કહું છું કે ભીમ પલાસીનો આ ભેદ છે અને ભીમ પલાસીમાં પણ ખબર ન હોય તો આપણે તો કૃષ્ણને યાદ કરીને આજે પિક્ચરનું ગીત ગવાય તો એમાં કૃષ્ણને યાદ રાખવાનું નિસા ગમ પાની ક્લાસિકલ યાદ કરીએ તો નયનો મેં બદરા આવું પણ થાય અને કૃષ્ણને આપણે કેવું તો તું ચીજ પડી હે મસ્ત છે ને એનાથી મોટી કોઈ એનાથી વધારે કોઈ મોટું છે જ નહીં તો આ ભીમપલાસી રાગ છે એના માટે આ ગીત આ ભીમપલાસીનો સ્વર કેવો છે કે જેની ગોઠડી नहीं तोड़ी संतोरे आवी कृष्ण सुदामानी जोड़ी जनी गोठड़ी
આવી જોડી સંતો રે આવી કૃષ્ણ સુદામાની જોડી પોરબંદરથી સુદામા દ્વારિકા જાય છે કૃષ્ણને મળવા. શું કામ જાય છે બધી વાત ખબર છે. બે મિત્રો જ્યારે ભણતા હોય ત્યારે બેની આર્થિક સ્થિતિ વિચારવાની જ ન હોય, પણ પરિપક્વ ઉંમરે બધું જોવું પડે કે સંસાર ચલાવવો હોય તો આર્થિક પરિસ્થિતિ કેવી છે. સુદામો સત્યને વળગી રહેનારો સ્વમાની દરિદ્ર બ્રાહ્મણ હતો અને કૃષ્ણ એ રાજા બની ગયા, દ્વારકાધીશ બની ગયા. એટલે ખચકાટ તો થાય ને કે મારા આવા મિત્ર રાજા પાસે જવું છે, તો શું કહીએ? દ્વારિકાના ઊંચે રૂપે દ્વારિકાના નાથનો આટલો ઊંચો ને દિન રે સુદામો આવી પારે ઉભેલ છે. દિન રે સુદામો આવી પારણે ઉભેલ છે. મારો ઝૂલે ગિલોડા મારો ઝૂલે ગિલોડા રાણી રૂક્મણી ક્યાં તો જાણીએ વિવાહ સુદામો જુએ કની ક્યાં તો જાણીએ વિવાહ સુદામો જુએ પ્રભુની વાત સુદામો જુએ કની વાત સુદામો જુએ પ્રભુની વાત. હે આવે કૃષ્ણ સુદામાની જોડી જેની ગોઠવી તોડાવી તોડી સંતોને આવી કૃષ્ણ સુદામાની જોડી રે નહીં રે જમણી કદી નહીં રે મળે જેની ગોઠવી તોડાવી નહીં તોડી સંતોને આવી કૃષ્ણ સુદામાની જોડી સંતો રે હરી કૃષ્ણ સુદામાની જોડી. સુદામો શર્મા સાંભળી જોઈને સુદામો શર્માઈ ક્યાં આ દ્વારિકાધીશ અને ક્યાં હું દરિદ્ર બ્રાહ્મણ. ન સર પે પકડી ન તન પે જામા એવો સુદામો. સાંભળી જોઈને સુદામો શર્મા
તાંદુલની પોટલી ભરતા ખચકાય છે તાંદુલની પોટલી ભરતા ખચકાય છે તાંદુલની પોટલી ભરતા ખચકાય છે તમે બધા નવું સ્વીકારો છો ને એ જાણીને બહુ આનંદ થાય I